अम्मा बाद मोहतरम कुरान मजीद ख़त्म उशा दारगिदा दरूद शरीफ ख़त्म सलात जना दरूद शरीफ मुख्तलिफ चिकम दे दारंग हिज़्ब आज़म उलस्तलिश दा नफल इबादत दियो नफल इबादत दे सवाब तासो इब्तिदाअन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ता व बख़ैनाए और ब्याद रसूलुल्लाह सल्लम बवासिते सरा तज़दर ईसाल सवाब अहले बैत व हज़रात होता और अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ता होके इन अलावा दा सिलसिले अकाबिर दे चिश्ती सिलसिले अकाबिर बल्कि द सलोरो सिलसिलो टोलो बुजुर्गान होता दाए सवाब तासो बखे और ब्या मोर प्लार तादारें इकबल कुलवान होता बल्कि टोलो मुसलमानानो नारीना जनाना होता कमड़ दी कजवंदी दी आई तो सवाब तासो दाए बखे नवाफिलो सवाब बखल सरा दाए खलको चिचा तसड़े सवाब बखी दाई पा दाइयों के दुआगानों के न इंसान है सराजी इतम दाई सवाब रसी और दारा के चुकम दे दागी पा दुआगानों के द इंसान चुकम दे सामशी द रसूलुल्लाह सल्लम दरजात या दार आकाबिर व बुजुर्गानों द अंबिया अलैहिस्सलाम सहाबा दरजात आसिम बुलंदी लेकिन मंगा दाई चकला सवाबत बखून है कि फ़ायदा मंगबल जान था अल्लाह दे टोलो तदे सवाबनो रसी व अल्लाह ने दाई पदुआगानों के द टोलो है सच कम ने होगी कमो कसानो चाहा ब्यात शुदई वागी पलस्कार के नखपलस्कार ने जारी साथी पाबंदे सरा डेर कसान पाबंदे सरा उनकी ब्या सफ़ेदा आई तो चिकम ने न रसी की आई तो शिकायत दाई चिकम ने राजी लिहाजा के पाबंदे सरे उशी या ख्वागी जो औज़री बीमारी सड़े या सशर औज़री बेला खबर था आम वज़रूरा चने आगा सड़े चिकम ने दा ज़िक्र न मन की और ज़िक्र रुकावट शिनो दाए चिकम दे औज़र कबूल नहीं बल्कि दा शरी औज़र बीमारी शुदा शरी औज़र से चाहे सर इंसान क़ज़ा शिनो सही भी खैर दे ब्यादागी नुकसान चिकम दिया नवी कसदन मदन नागशीन आए नुकसान दाई चैने अंदा सड़ी आई तबिया चिकम दिया शौक़ व्याप कमीगी लिहाजा तसलसल सर सुमर ज़ियाती नुदाई चिकम ने दाड़ी रे दाई सरा दरूद शरीफ कसरत इस्तिग़फ़ार कसरत दा अल्लाह अल्लाह वैलो कसरत ला इलाहा इल्लल्लाह कसरत दा इल्लल्लाह कसरत असम रज़ियात की इक़बल चिकम दे उशी दायन अलावा सड़े कवली शिक़ अक़बल कम तरतीबी खुद लशवे आओ की दायन अलावा सुमर सड़े ज़िक्र अस्कार के इदारा के चिकम दे दरूद शरीफ वाई नुदाए फ़वाइद इंसान तक़बल चिकम दे का रखेगी दान के जमे दमूस चिकम दे पाबंदी तकबीरुल्लाह सर खुसूसन तकबीरुल्लाह सर नहीं न जमे मूस चिकम दे आई पाबंदी ज़रूरी दा ज़िक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ता यो नाबीना रागे भी चिकम दे जो जमे माज़त चिकम दे आरातल मत ग्रानी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी आगरवान शो हुज़ूर सलाम रा वापस का तपोसियो की दा अज़ान और भी और मुई बस जुमात तबराज़ी और इला सलात अलजारिल मस्जिद इल्ला फिल मस्जिद जुमात पा महल्ला की उसी की हो जुमात तंदरा जिंदा मुज़लका बाज़ हादिसों की मुज़दरे समर आगा शांत कबल दल या आगा शानदा या फ़वाइद फ़ायदा नहीं कम चिदा जमे दमाज़ चिकम दे फ़ायदा ही दिव जमे माज़ सरा तकबीरुल्लाह सर का नहीं कोशिश दाई पकारी कहानी ने जमे मुज़ इंसान पाबंदे सरों की दारा के दा कुरान मजीद तिलावत खामखा कम च खुद लिशवी आगम याद आगे नज़ियात और रोज़ाना चिकम दे इंसान अजान पर आटे मुकर्रर की द कुरान मजीद तिलावत तर चिकम दिया फ़वाइद रज़ी
زړه کې صفایي نورانیت چې کوم دی راځي او کومې دعاګانې حدیث مبارک کې راځي د دعاګانو نه دی چې کوم دی نشي کولی او د قرآن مجید د تلاوت د وجې نه د دعاګانو نه مصروف شي دعا نشي کولی نه ټولې دعاګانې به الله پاک بغیر د هغې نه د ده له غوښتلو نه الله پاک دله ورکوي حدیث مبارک مفهوم چې کوم دی داسې دی نو تلاوت چې کوم دی کثرت سره ذکر کثرت سره د جمع مونځ دارنګې چې کوم دی کوم روژې لکه دا چې کوم دی د محرم نهمه لسمه یا لسمه یولسمه روژه نیول یا نور چې کوم دی کوم منځونه انسان دپاره چې کوم دی وي نوافل وي په نوافلو سره انسان تقرب الله چې کوم دی راځي لکه د اشراق مونځ شه صلات ضحا شه اوابین شو دارنګې تهجد شو حضور علیہ السلام فرمایي همیشه انسان په نوافلو باندې الله پاک ته چې کوم دی قریب شي الله وایي ما ته دی رانږدې شي تر داسې پورې چې زه د ده غوږونه شم دی پې اورېدل کوي د ده سترګې شم دی پې لیدل کوي د ده ژبه شم دی پې ویل کوي دا یې مراد دا دی چې بیا د ده ژبه به صحیح چلیږي د ده غوږونه به صحیح چلیږي د ده سترګې به صحیح چلیږي او د ده حفاظت په خپل ځای ضروري دی د نظر حفاظت چې کوم دی ضروري دی ځکه نظر د شیطان د غشونو یو غش دی حدیث مبارک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د انسان زړه باندې چې کوم دی د هغې غلط اثر راځي کوشش پکاري چې یعنې انسان تکلف سره د نظر حفاظت وکړي د غوږونو حفاظت وکړي ژبه باندې داسې خبرې نه کوي چې نقصان یې کنځل شو بدرد ویناګانې شوې غیبتونه شو چغلی شوې دارنګې دروغ شو هر هغه څیز چې انسان ته نقصان رسوي شریعت کې منع دا یې نه چې کوم دی منع کېدل دی موږ بعضې خلک ډېر ذکر او اذکار کوو تلاوتونه چې کوم دی کوو لیکن بیا چې کیرو مجلس کې بیا غیبتونه هم شروع شي دروغ هم وایو غیبتونه هم کوو چغلی هم کوو زړه کې حسدونه بغضونه هم چې کوم دی راساتو نو هغه شان فایده بیا د هغې نه دغې بزرګانو او زموږ د ذکرونو وغیره کې فرق هم دی چې ذکرونه کوي او دعا کوي خو لیکن دا یې ورسره چې کوم دی نور د سترګو حفاظت د غوږونو حفاظت د ژبې د خیالاتو حفاظت د زړه د خیالاتو حفاظت څنګه چې حدیث مبارک کې راځي چې الا ان فی الجسد لمضغه اذا صلحت صلح الجسد کله په دې بدن کې یو ټوکړه ده چې صحیح شي ټول بدن به صحیح شي اذا فسدت فسد الجسد کله کله چې خراب شي ټول بدن به خراب شي الا وهي القلب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا زړه دی زړه کې خیالات دي او دارنګه چې کوم دی فکرونه یې سوچونه یې د بدۍ د ګناهونو د هغې نه انسان چې کوم دی بچ البته داسې چې کوم دی کوم وسوسې راسي انسان ته غیر اختیاري نو هغه معاف دي ډېر خلک داسې چې ما ته دا وسوسې راځي دا راځي دا شکایت ډېر کوي خلک او کله وي داسې ذهن کې خبره راشي چې دا د خدای نه بې خدایه خبرې د دین نه بې دینه خبرې ذهن ته راشي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې څه خبرې غونته ذهن ته مو راشي غیر اختیاري طور باندې راشي دا د شیطان وسوسې دي دې باندې انسان ګناهګاریږي نه حدیث مبارک کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو صحابي راغی یا رسول الله ما ته داسې چې کوم دی خیالات راځي او داسې بې دینه خبرې مې ذهن ته راځي د خدای نه خلاف خبرې مې ذهن ته راځي که زه هغه ژبې باندې راوباسم نو بهتره د هغې دا ده د هغې نه غوره دا نه چې زه په اور وسوځېدې او چې هغه خبرې مې په ژبې رانلې دومره خطرناکې خبرې مې ذهن ته ناڅاپه راځي خیالات راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ذاک صریح الایمان دا خو ښکاره د ایمان علامه ده چې تا کې ایمان موجود دی ځکه شیطان چې وسوسې چې هغه چاته اچوي په هغه زړه کې وسوسې اچوي چې کوم زړه کې ایمان موجود نه پای کې وسوسې اچوي چې کوم غیر اختیاري وسوسې په هغې باندې انسان مکلف نه دی لا یکلف الله نفسا الا وسعها انسان مکلف نه دی په هغې باندې چې موږ کومې د ده په اختیار کې بیا به انسان مکلف دی بیا به الله مؤاخذه کوي او چې بې اختیاره ذهن ته چې کوم دی کوم خیالات ته راځي په هغې باندې الله نیول د انسان چې کوم دی هغه نه کوي او بې اختیاره دا منه چې وسوسې راشي
په دې باندې حدیث دام راغلی دي بزرګان دین لیکي حضرت تانوی رحمت الله علیه هم ذکر کړی دي چې د شیطان کوشش خدا دی چې مسلمان خفه کوي نه چې مسلمان خفه کوي او دې پای باندې خفه شي چې دا وګوره ما ته وسوسې راغلې چې وسوسې راته راغلې نو چې کوم دی او انسان خفه شي دې باندې هسې نه چې زه کافر نشم زه چې کوم دی دا نشم خراب نشم ګناهګار نشم نو دا انسان خفه شي نو شیطان خوشحاله شي دیو جنا تانوی رحمت الله علیه ذکر کړي چې د وسوسو ته به سوچ نه کوي د دې اصل علاج د وسوسو د دفع د عدم توجه ده چاہے ته به هیڅ قسم توجه نه کوي کما ځکه وسوسې راځي که چې داسې راځي بس هغه پرېږده او خپل کار کوه د دین کار کوه مونځ کوه د وسوسو سره سره مونځ کوه دارنګې د تلاوت کوه وسوسو سره کوه نو شیطان چې کله پوه شي چې د باندې خو هېڅ سر نه کوي نو بیا به وسوسې نه اچي دا خو مقصد دا دی چې انسان خفه شي او انسان باندې دا غلط اثر راشي نو باغې باندې چې کوم دی تانوی صاحب دا هم لیکلي چې سړی په هغې باندې خفه شي نو دې باندې هم انسان ته ثواب میلاو شي ځکه خفګان یې راغی دغه شو وي پکار دا چې وسوسو باندې انسان خوشحاله شي ځکه چې یعنې دا وسوسې د ایمان علامه ده شیطان وسوسې هغه چاته چې په زړه کې ایمان موجود دی هغه ته پته لګي چې دا سړی ایماندار دی نو وسوسو باندې ډېر خفګان وي نه دی پکار بلکې خوشحالېدل پې پکار دی چې الله پاک د ایمان ګواهي رسول وسلم د هغې ورکړې ده نو بهرحال یو خو داسې خیالات دي چې خیالات ذهن ته راځي هغې پسې به چې کوم دی هغه څه دغه نه کوي د هغې ته به توجه چې کوم دی نه کوي او بل چې کوم دی اعوذ بالله وایه د شیطان نه چې کوم دی د هغې د وسوسو نه پناه غواړه آخري صورتونه وایه او یو داسې چې انسان په خپل اختیار باندې د ګناه خیالات راولي نو صحیح نه دي هغې نه ځان بچ کول دي دا دې دپاره دا مراقبات چې کوم دی صوفیه کرام بزرګان دین فرمایي دا هم د دې دپاره چې خیالات او توجه دا خو د انسان بل طرف ته وي نو چې دی د الله طرف ته د هغې توجه راولي او دارنګې دا شیخ طرف ته توجه هغې هم چې کوم دی د هغې وجه هم دا ذکر کړې ده چې چونکې د انسان دا خیالات د دنیوي او مادي څیزونو سره او د الله ته توجه الله پاک خو چې کوم دی موږ په نظر نه راځي نو شیخ داسې چې هغه ته یو مادي څیز دی د دغې نه توجه راړول دپاره د شیخ توجه ده ورنه اصل توجه خو الله ده الله پاک ته توجه ده او د هغې چې کوم دی هغه دغه دی لہذا ضروري دا ده چې یعنې انسان چې کوم دی خپل خیالات هم صحیح کړي په زور زور راړولو کوشش هم وکړي دین طرف ته راړولو کوشش وکړي او دارنګې ذکر اذکار تلاوت طرف ته هم د هغې توجهات راړولو کوشش وکړي که کم بې اختیاره راځي په هغې باندې خفګان مه کوئ هغه څه نقصاني څیز نه دی نه پې سړی ګناهګارېږي او نه پې کافر کېږي او نه څه کېږي ځکه حدیث مبارک کې د هغې چې کوم دی وضاحت د ایمان راغلی دی نو بهرحال د ټولو څیزونو خیال ساتلو سره به انشاءالله الله پاک انسان ته چې کوم دی هغه خیر برکت چې کوم دی ورکوي الله هر ذکر اذکار باندې تلاوتونو باندې استغفار